उन्होंने माउथ पीस मोदी ते अमित शाह ने रखे है, मिनिस्टर साहबान हैगे आ, पर उन्होंने समझ लेना चाहिए हैगा कि लोग जे जागरूक हो जान फिर वो तुहाडे तप्पड़ रोल देणगे और रुलणगे। पंजाब च रुल गए, यूपी दी जिला परिषद चोणां च भी इन्हां नूं पता लग जूगा कि उत्थे किहड़ा अकाली दल सी। इत्थे तो ये कह रहे हैं ना कि साडा ते अकाली दल नाल 9 मास का रिश्ता सी। हुण किन्नी दर्द होई है रिश्ता। अज दी तरीक जो $65 पर बैरल च इंटरनेशनल प्राइस अराउंड अबाउट हैगी है, तो फिर तुसीं तेल इन्ना अग कित्थों लगी है। अंकड़े कड्ढे आ लोगों ने, अंकड़ियां चों ये पता लग रहा कि जिहदा ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ पौने 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਚਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕੌਮੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਵੱਧ ਕੇ 3.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਯਾਨੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਡੈਣ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। मोदी जी किसी ना किसी तरीके ना इसमें भी कोई भला होगा। मुझे तो अपनी किडनी बिक्री करके भी पेट्रोल खरीदना पड़े तो मैं खरीद लूँगा। मैं मोदी जी को कुछ नहीं कहूँगा, वही उनकी माला भी जपूँगा रोज़ और घंटी भी ऐसे उनके नाम पर घंटी भी बजाऊँगा और उनकी फ़ोटो के आगे धूप भी जगाऊँगा। जिड्डियां वड्डियां रैलियां हो रही, मैनूं लगदा कि दम ते अजे बहुत हैगा, लोकां 'च दम खम हैगा। ये हो सकदा लड़ाई लम्मी चले जे। ये देश दे हेतु नहीं, ये देश भगत नहीं, असल विच ये भेड़िए आ, भेड़ दी खल दे विच कि देखण नूं मेमणे जे लगदे आ पर असल विच अंदर बघियाड़िया है। कांग्रेस ते मनमोहन सिंह ते मनटेक सिंह आलूवालिया यही पालसियां जिहड़ियां वो परचून चला रहे सी ते जिहड़े हुणे होलसेल वड्डे पद्धर ते बीजेपी लैके आ रही है, ये हैगे ते इक्को जड़ चों इक्को मूल तो पार्टियां हैगियां। ये ओहो ही मोदी है जो करतारपुर का लांघा खुलिया तो उत्ते पग बन के सरदार बन के की इंप्रैशन दिंदा सी कि मेरे नालों वड्डा कोई सिख नहीं। पाकिस्तान की जिहड़ी है उत्थे दा उन्हां दा एजाज शाह वो मिनिस्टर तो उत्थे जाके मना के आया, साडा अमित शाह ने रोक दिता। जिस तरीके ना असी भगत नारायण दास नूं अज तक एक जालमाना चेहरा उहदा हर साल असी याद करते हैं तो 100 साल बाद होर भी याद करते हैं। उस तरीके दे नाल आ जिहड़ा इन्हां ने एक्ट किया सानू जान नहीं दिता, असी उहदे वांगू ही इस नूं हर साल याद करांगे। विजन पंजाब टीवी के सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं तुहाडे नाल कौमिता मिनहास ते अज करांगे कुछ विचार चर्चा कुछ अहम मुद्दों के उत्ते ते साडे नाल विचार चर्चा लई मौजूद ने माहिर मेहमान प्रोफैसर मनजीत सिंह जी। प्रोफैसर साहब स्वागत है तुहाडा विजन पंजाब टीवी ते। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर सब तो पहला जे असीं गल कर लीए तो अज का जो अहम जिस बयान की या जिस खबर की ज़्यादा चर्चा हो रही है, ज़ाहिर जी गल है कि किसान अंदोलन जिहड़ा वो हर पासे उसदी बारे गल हुंदी है। तो खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र तोमर उन्हों दे पहलां भी बहुत सारे बयान जिहड़े इस तरीके नाल आउंदे रहिंदे ने, पर हुण उन्हों दा एक होर बयान आया है कि भीड़ इकट्ठी करन नाल जिहड़ा मसले का हल नहीं होना, ये जिहड़े कानून आ वो वापस नहीं होने। सो किदां किस तरीके नाल देखदे हो उन्हां दे इस बयान नूं? देखो जिहड़ी कोई भी राजनीतिक पार्टी होवे कौमिता, भावें वो बीजेपी है, भावें एनडीए है, भावें कोई भी होर सरकार होवे, इन्हां नूं जद तक सेक नहीं लगता है उदों तक रस्ते ते नहीं आउंदे। ते सब तो वध इन्हां नूं जिहड़ा तंदूरी सेक लगदा, जिस तरह तंदूर च भट्ठा बनाईदा, वो आ वोटां। वोटां तो बगैर तो जी नहीं सकते है। तो मैनूं लगदा जिन्नियां ही ये रैलियां हो रही उहदे च जिन्ने वड्डे पद्धर ते बीजेपी के पैर अखाड़े जा रहे आ तो हुण ये बखलाए हुए बोल रहे आ। ये तोमर जी की अपनी हैसियत की है, तोमर जी की भाषा बोल रहे हैं नागपुरी भाषा, नाग के शब्द तो नहीं डरन की लोड़, नागपुर जिहड़ा उत्थे वाला नागपुरी भाषा बोल रहे हैं जिथे RSS का हैडकुआटर हैगा। तो जां जो इन्हां दे गुरु कंटाल प्रधानमंत्री मोदी जी तो उन्होंने जिहड़े राइट हैंड अमित शाह, ये जिहड़े कुल मिला के उत्थे स्ट्रैटजी तय हुंदी उपरों उहदे गां उस तरह बयान देई जांदे। अपने वल्लों इन्हां दा नहीं बयान, इस करके आपां नूं एक तो बहुता उन्हां नूं ना महत्ता देण दी लोड़ आ ते ना बहुता सानूं उन्हां दे बयानां तो कुछ घबराउण दी लोड़ हैगी कि हुण पता नहीं की। दूसरी गल यह है कि फिर होर किदां
ਜੇ ਰੈਲੀਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹਾਦ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਈ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠਾਂ ਨੇ ਹੀ ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਜਦੋਂ ਡਾਂਡੀ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗਏ, ਚੰਪਾਰਨ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ, ਹੋਰ ਖੇੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੰਪੈਕਟ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਜਾਂ ਗਦਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਾਂ ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੂਵਮੈਂਟਾਂ ਇੱਥੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੱਤਵਾਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਸੀ ਕੌਮੀਤਾ। ਪਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਹਰ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਮਿੰਨਤਾਂ ਤਰਲੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਜੇ ਲੋਕ ਵਿਗੜ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਥੱਲਿਓਂ ਖੁਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਥੱਲਿਓਂ ਖੁਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਖਲਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਣ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੀ ਇੱਕ ਮਹਿਜ਼ ਤਰੀਕਾ ਬਚਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰਾਹ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਤੇ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ 12ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਤੁਰੇ। ਹਾਂਜੀ ਕੌਮ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੀ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਥਾਨਕ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਹ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵੀ ਦਿਖਾਤਾ, ਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਉਹ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਉਹ ਹਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਤੋੜ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕੌਮੀਤਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਆਰਐਸਐਸ ਮਿਲ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਆ ਉਹ ਮੋਦੀ ਦਾ ਭਗਤ ਆ, ਉਹ ਮੋਦੀ ਕੁਛ ਵੀ ਕਹੇ, ਮੋਦੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰੇ, ਮੋਦੀ ਸਾਧੂਆਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਮੋਦੀ ਪੁੱਠਾ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਮੋਦੀ ਸਿੱਧਾ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਮੋਦੀ ਪੈਟਰੋਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਏ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਮ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੇ ਕੁਛ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਭਲਾ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਭਗਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਮੋਦੀ ਭਗਤ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਉਹਦਾ ਫੈਲਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਗਹਿਰੀ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੌਮੀਤਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਬੜੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਖਤਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹੀ ਹਿੰਦੂ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹੀ ਹਿੰਦੂ ਯੂਪੀ ਵਾਲੇ ਆ। ਉਹ ਟਿਕਾਇਤ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਵਾਈਆਂ, ਕੱਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਪਵਾਈਆਂ, ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਦੀਆਂ ਦੀ ਬਣੀ ਦੋਸਤੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜ ਲਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਉਹ ਲੋਕ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਗੇ? ਜਾਂ ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਜਨਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੋਤਾ ਉੱਥੇ ਰੈਲੀਆਂ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਤੀਜਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। RLD ਵੱਲ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਭੂਮਿਕਾ ਵੱਡੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜੀ, ਛੇਤੀ ਡਿਊ ਹੈ 18 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ। ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਖਿਸਕ ਗਏ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਵਰਸ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀਲੇ ਮੁੱਦੇ ਪਏ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਣ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਸ਼ਰਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਤੂੰ ਤੋਂ ਉੱਗ ਗਿਆ ਪਿੱਠ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਛਾਵੇਂ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਢੀਠਤਾਈ ਹੈ ਤੋਮਰ ਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਊਥ ਪੀਸ ਮੋਦੀ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰੱਖੇ ਆ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਜੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਜਾਣ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਪੜ ਰੋਲ ਦੇਣਗੇ ਔਰ ਰੁਲਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰੁਲ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਮਲ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟਿਕਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਖੜੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਲ ਤੋਂ ਦੂਰ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਮਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਤੇ ਲੋਕ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੰਪੇਨ ਕਰ ਲਈ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕੌਮੀਤਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਜਾਂ ਮਾਲੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਜ਼ਮ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏ। ਪਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂ ਇਹ ਗਲਤ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਏ ਆ ਜਾਂ ਗਾਂ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਯੂਪੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਦਰਦ ਹੋਈ ਹੈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟਣ ਦੀ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ 7 ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਘੁਣ ਵਾਂਗੂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰਵੇਲ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀ, ਇਹ ਅਮਰਵੇਲ ਚੜ੍ਹ ਗਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ। ਕੀ ਛੱਡਿਆ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਖਤ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਠੁੰਠ ਜੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੰਨੀ ਚੂਸ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੇ ਜੂਸ ਨੂੰ, ਸਾਰਾ ਬਿਮਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੋਡਿਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਿਆ, ਉੱਠਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਵੀ। ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ? ਭਾਵੇਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸੀਟਾਂ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਆਈਆਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸਟਰੋਂਗ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਸੀਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਰਬਨ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਈ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਣਾ ਤੇ ਨਾ ਸਿੱਖਣੇ, ਤੇ ਬਸ਼ਰਮੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮੇ ਬਹਿਣਗੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਸ਼ਰਮੀ ਦੇ ਹੋਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਉਹੀ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਦ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਵੱਧਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਰੇਟ ਵੱਧਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੇਟ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਰੂਡ ਆਇਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਸਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਘਿਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਉਹ ਤਰਕ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਐਮ ਖੱਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਰੇਟ ਵੱਧ ਰਹੇ ਤਾਂ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੱਧ ਰੇਟ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੁਛ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਮਾੜੀ ਹੋਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਰੋਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਕੁਛ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕਲਿੱਪਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੱਧ ਗਏ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੀ, ਜਨਤਾ ਤੇ ਹੀ ਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂ, ਜੇ ਟੂ ਸੇ ਦਾ ਲੀਸਟ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਬਕਵਾਸ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਲਾਤ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਕੀਮਤ $125 ਪਰ ਬੈਰਲ ਸੀ, ਤੇ ਉਦਣ ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ 10-20 ਰੁਪਏ ਪਰ ਲੀਟਰ ਸਸਤਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ $140 ਪਰ ਬੈਰਲ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀਲੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਜਦੋਂ $65 ਪਰ ਬੈਰਲ 'ਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਅਰਾਊਂਡ ਅਬਾਊਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇਲ ਇੰਨਾ ਅੱਗ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਗੀ ਹੈ? ਅੰਕੜੇ ਕੱਢੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਚੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਚਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਕੌਮੀਤਾ ਹੁਣ ਉਹ ਵੱਧ ਕੇ 3.25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਾਣੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆ, ਭੁੱਖ ਮਰੀ ਹੈ, ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਤਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਸਾਰਾ ਖਰਚ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣੀ, ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਜਾਣੀ ਇੰਨੇ ਝੂਠੇ ਆ ਸਰਕਾਰ, ਜਾਣੀ ਝੂਠੇ ਕੀ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਿਲਿਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਾਨੂੰ ਟੀਮ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚੀ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਛੁਰੀ ਲੈ ਕੇ ਦੋਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੱਟ ਕੇ, ਜਾਣੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਟ ਕੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ, ਇੰਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟ ਕੇ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਾਣੀ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਖਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਤੇ ਜਾਣੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਡੈਣ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ,
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇਖੋ ਜਾ ਕੇ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ 86% ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਇਲ ਇੱਥੇ ਇੰਪੋਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੰਪੋਰਟ ਦਾ ਬਜਟ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਾਡੀ ਹਾਰਡ ਕਰੰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਹਾਰਡ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਆਉਣ ਡਿਆ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਖਰਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ 66% ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਰੋ, ਕੌਣ ਰੋਕ ਰਿਹਾ? ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 76 ਤੋਂ 86 ਕਰਤੀ। ਜਿਹੜੀ 76% ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗੀ ਐਕਚੁਅਲੀ 10% ਵਧਾਤੀ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੇਟ ਵੀ ਵਧੇ ਆ, ਜਾਣੀ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਆ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ONGC ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਰੋ ਜੀ, ਸਦਕੇ ਕਰੋ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਤੇਲ ਥੱਲਿਓਂ ਲੱਭਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੇਲ ਲੱਭਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉਹਦੇ ਲੱਭਣ ਲਈ ਉਹ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇਲ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਥੱਲੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਭੰਡਾਰਿਓ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਮੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸੀਗਾ 11,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਖਰਚਾ ਐਨੂਅਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਐਤਕੀ ਬਜਟ 'ਚ 6,000 ਕਰੋੜ ਰੱਖਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਝੂਠੇ ਆ, ਫਰੇਬੀ ਆ, ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਹੋਊਗਾ। ਇੱਕ ਕੈਮਰੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕੈਮਰੇ ਵਾਲਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਚੈਨਲ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਊਂਗਾ, ਕੋਈ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਡੇ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਨਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੁੱਲੀ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਪੀਕਰ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਕ ਆ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਲਾਉਂਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ, दसो जी, कह रहे हैं कि बहुत महंगा आया तेल, पेट्रोल बहुत महंगा हो गया, आपको कैसे लगता है? कहता कोई महंगा नहीं। कहना मोदी जी, जो तुसी गल कहने मोदी जी किसी ना किसी तरीके ना इसमें भी कोई भला होगा। मुझे तो अपनी किडनी बिक्री करके भी पेट्रोल खरीदना पड़े तो मैं खरीद लूँगा। मैं मोदी जी को कुछ नहीं कहूँगा, वही उनकी माला भी जपूँगा रोज़ और घंटी भी ऐसे उनके नाम पर घंटी भी बजाऊँगा और उनकी फ़ोटो के आगे धूप भी जगाऊँगा। इस किस्म का जो तुसी देश दे विच करोगे कि लोगों की जिहड़ी साइंटिफिक टेंपर आ उन्होंने खत्म कर दोगे और उन्होंने सोचण तो खत्म कर दोगे। मैं निक्की जी साइंटिफिक टेंपर की इत्थे एग्जाम्पल देनी चाहुंदा जी। अज एक अखबार च ट्रिब्यून दे, इंग्लिश ट्रिब्यून दे फ्रंट पेज ते वड्डी खबर आ। मैं पढ़ के हासा भी आ रहा ते दुख भी हो रहा। UGC ने यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की कर रही है, साइंटिफिक टेंपर नूं खुद खत्म किवें कर रही है। पिछे साइंस कानफ्रेंस विच भी इहो कुछ होया, इहो जे ऊल जलूल दे पुराने कोई उड़न कटोलियां दे ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ 'ਚ ਐਪਿਕਸ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹਨ ਆ ਗਏ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ। ਐਤਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੇਪਰ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਜੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੌ ਟੈਸਟ, ਸੈਸਨੀ ਟੈਸਟ, ਕੌ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਦੇਸੀ ਕੌ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹੀ ਅਸਲੀ ਗਾਂ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਜਰਸੀ, ਹੌਲਸਟੀਨ ਫਰੀਜ਼ੀਅਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰੈਡੇਨ ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ ਬਾਹਰੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆ ਜਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪੀਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਮੱਝਾਂ ਵੀ ਮਾੜੀਆਂ, ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਮੱਝਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦੇਸੀ ਆ, ਮੱਝਾਂ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੋਰ ਕਿਤੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਔਰੀਜਨ ਹੀ ਇੱਥੇ ਦਾ ਆ। ਮੱਝਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਆਊਗਾ ਕਿ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰੋਂ ਗਾਈਆਂ ਆਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਆਈਆਂ। ਅਸਲੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਟੀ ਐਡੀ ਮਾੜੀ ਹੈਗੀ, RSS, ਕਿ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਟੀ ਐਡੀ ਮਾੜੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਾਂ ਆ ਉਹ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਗਾਂ ਇੰਨੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਰੱਬ ਨੇ ਸਿੱਧੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜੀ ਆ ਨੰਦੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਉਹ ਗਾਂ ਦੇ ਐਡੀ ਪਿਓਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮੂਤ ਪੀ ਲਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ। ਮਿਲਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ 'ਚ ਵੇਚਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਸਵਾਮੀ, ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਸਵਾਮੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ। ਦੂਸਰਾ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਦਲਿਤ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਚੌਂਕੇ 'ਚ ਚੜ੍ਹ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਪਿੱਠ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਇੰਸ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪਿੱਠ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਆਹ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਫ਼ਰਤ ਵਾਲਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਇੰਜ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗਾਂ ਦੇ ਗੋਹਾ ਇੰਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਪਿੱਠ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਆਦਮੀ ਦੀ ਛੂਹ ਨੂੰ, ਪਿੱਠ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਓਰ ਲਓ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਟੈਸਟ ਹੋਣਾ ਸੀ
ਜੀ ਉਹ ਟੈਸਟ ਆ ਹੋਣਾ ਸੀ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਦਵਾਈ ਮਚਾਤੀ। ਓਏ ਕਿਹੜੀ ਸਾਇੰਸ ਆ ਗਈ ਨਵੀਂ? ਕੋਟੈਸਟ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਟੈਸਟ ਹੋਇਆ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟੈਸਟ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਈਡਲੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰੋ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਐਨਕਰੇਜ ਕਰੋ। 5 ਲੱਖ ਲੋਕ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣ ਲਈ ਉਸ ਟੈਸਟ 'ਚ ਬੈਠ। ਅਖੀਰਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਉਹ ਪੋਸਟਪੋਨ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਈ ਦਾ ਵੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਕਿ UGC ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਨਹੀਂ ਗਾ ਬਕਵਾਸਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਟੈਂਪਰ ਨੂੰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਿਓ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਆ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਨੇ ਵਾਂਗੂ ਚਮਕਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਸੋਨੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਭੇਜੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਇਹਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਗਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਟੈਕਸਟ ਸਾਨੂੰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਭੇਜੋ। ਉਸ ਮਟੀਰੀਅਲ 'ਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸੀ ਗਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਆ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਕਿਉਂ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਸੋਨਾ ਘੋਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਮੈਂ ਖੁਦ BSc ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਆ, ਮੈਂ ਐਨੀਮਲ ਹਸਬੈਂਡਰੀ ਦੇ ਕੋਰਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਮੈਂ ਵੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਹਾਸਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਬੰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਦੋਂ ਦਾ। ਇਹ ਡੇਅਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਂ ਆਉਂਦੀ ਆ ਵੈਸੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦਾ ਇੱਥੇ ਲੈਣ ਕੀ ਆਏ? ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ UGC ਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਰੋਲ ਆ? ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੀ ਸਾਇੰਸ ਖਤਮ ਕਰਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਬੰਬੇ 'ਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਮਾਈਕਰੋ ਸਰਜਰੀ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹਾਥੀ ਦਾ ਸਿਰ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਦਾ ਉੱਤੇ ਕਰਕੇ ਮਾਈਕਰੋ ਸਰਜਰੀ ਬੰਦੇ ਤੇ ਲਾਤਾ। ਇਹ ਕੌਣ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਹੈ ਸਾਰੇ? ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਇਹ ਕਹੂਗਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਇਹ ਕਹੂਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਇਹ 5000 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦੁਬਾਰਾ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹੀ ਇੱਕ ਫਾਸਿਸਟ ਸੋਚ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਫਾਸਿਸਟ ਸੋਚ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਆਧਾਰ ਇੱਥੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਟੈਂਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਦਾਲ ਫੁਲਕਾ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਇੱਕ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਬਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਜੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰੱਦ ਕਰਾਏ ਬਿਨਾਂ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੇ ਧਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹ ਕਰਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਦੇਖੋ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸਟੇਲਮੇਟ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰ ਵੀ ਦੇਖਣੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦਮ ਹੈਗਾ। ਜਿੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦਮ ਤੇ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਹੈਗਾ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਦਮਖਮ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਲੜਾਈ ਲੰਮੀ ਚਲੇ ਜੇ ਲੜਾਈ ਇਹ ਲੰਮੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ એનર્ਜੀ, ਪੈਸਾ, ਤਾਕਤ, ਟਾਈਮ, ਸਾਧਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੁੱਟ ਜਾਣਗੇ। ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਸਟੇਨ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਲ ਐਡਾ ਝੂਠ ਦਾ RSS ਨੇ, BJP ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵਿਛਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੈਸੇਜ ਚਲੇ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਝੂਠਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੇਤੂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਨਹੀਂ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭੇੜੀਏ ਆ, ਭੇਡ ਦੀ ਖਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮੇਮਣੇ ਜੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਬਘਿਆੜਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੰਮੀ ਚੱਲੂਗੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਆ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ, ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਕੀ ਫਿਰ ਜੇ 3 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਚਣਾ ਇੰਝ ਸੀ ਵੀ ਜੇ 3 ਸਾਲ ਹੀ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਤੋਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਨਵੀਂ ਬਣ ਜਾਣੀ ਆ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਜਾਣੀ ਆ। ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅੱਧਿਓਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ, ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣ। ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਿਵ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੈਜੂਅਲ ਬਿਆਨ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਦਾ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਹੂਜ਼ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਇਹਦੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੈਣੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤੂਲ ਜਾਂ ਹਵਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।
ਓਵਰਆਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵੱਈਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਂਝ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਲਸੀਆਂ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਨਹੀਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਨਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਇਹੀ ਪਾਲਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪਰਚੂਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣੇ ਹੋਲਸੇਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਹੈਗੇ ਤੇ ਇੱਕੋ ਜੜ ਚੋਂ ਇੱਕੋ ਮੂਲ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਤੂਲ ਦੇ ਕੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਜੀ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕੁਝ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜੱਥੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਬਵਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਲਈ ਲਏ ਗਏ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਨੇ? ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਊਅਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਚਾਨਕ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਉਹੋ ਹੀ ਮੋਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲਿਆ ਤੇ ਉੱਤੇ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਕੀ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਨੈਗੂਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਕੇ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਮੋਦੀ ਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਇਆ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਂਦੇ ਆ ਰਹੇ। ਐਤਕੀ ਇਹ ਹੁਣ 100 ਸਾਲਾ ਹੈਗਾ ਆ, 100 ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਸਾਕੇ ਦੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਹੰਤ ਨਰੈਣ ਦਾਸ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ, ਉਸ ਨੇ ਜੋ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ 200 ਪੌਣੇ 200 ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਉਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ, ਉੱਥੋਂ ਕੌਮੀਤਾ ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਐਨਵਰਸਰੀ ਨੂੰ 100 ਸਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਲਈ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਜਾਜ਼ ਸ਼ਾਹ, ਉਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਨਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਸਾਡਾ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹ ਚੰਗਾ ਸਾਡੇ ਲਈ? ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ? ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ SGPC ਹੈਗੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਉੱਥੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਗਏ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਡਰਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਇਆ, ਇਜਾਜ਼ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਟ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਹ ਆ ਦੋਵੇਂ। ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਹਿੰਦੂ ਬਣ ਗਏ, ਜਾਂ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਰੱਬ ਜਾਣੇ, ਜੀਨੀਆਲੋਜੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਐਂਥਰੋਪੋਲੋਜੀ ਦਾ ਸਵਾਲ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਭਰਸਨਾ ਕੀਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਨਰੈਣ ਦਾਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਚਿਹਰਾ ਉਹਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ 100 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਟ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿੱਡਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤੇ ਕਿੱਡਾ ਜਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਔਰ ਕਿੱਡਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਤੇ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਭਰਸਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਿਆਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਭਰਸਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਦਰਦ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਨਰੈਣ ਦਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਤੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਜਿਹਨੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤੁਲਨਾ ਦੇ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਲਈ ਬਚਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ SGPC ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਖੀਰਲੇ ਦਮ ਤੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਆ ਗਏ ਆ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਟੀਕੇ ਵੀ ਲਵਾ ਲਏ ਆ, ਲੋਦੇ ਵੀ ਲਵਾ ਲਏ, ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਿਸਤਰਾ ਬੋਰੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਬੜੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜੀ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਕੁਝ ਮੁੱਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਹਰ ਅਪਡੇਟ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਵਿਜ਼ਨ ਪੰਜਾਬ TV, ਹਰ ਕਦਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ।